हेलो। हाँ, गुड नून सर। सर आ गए सर। सर से बोल, एक बार शेयर कर लेंगे स्क्रीन ना। क्या है सर? हाँ सर, सर एक बार स्क्रीन शेयर करके देख लीजिए सारा। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। सर आपका म्यूट हो रखा है ना फोन। हाँ, હવે આવે છે અવાજ? હેલો. હા સર, આપનો અવાજ સ્ક્રીન શેર નથી થતી આપણી ખાલી. હા, ફરીવાર કોશિશ કરું. બરાબર. એમાં ઓકે, સ્ક્રીન, એમાં શેર સાઉન્ડ, ઓપ્ટિમાઇઝ ફોર વિડીયો ક્લિપ, એ બધું ક્લિક કરવાનું ને? હમ. હા, હવે આવ્યું? હા સર, પણ લેપટોપની સ્ક્રીન દેખાય છે સર આમાં. હા, બરાબર. તો હું કરી લઉં, એમાં તો કંઈ વાંધો નહીં. હા, હા બસ સર, હા થઈ ગઈ સર. सर એ તો इसको મેં ऊपर પીપી. ऊपर नीचे करके देख लीजिए सर एक बार ना। હા ઉપર હા, નીચે કરી દો સર. થાય છે हाँ બધું. ओके सर ओके। ઓકે સર, ખાલી ફર્સ્ટ સ્લાઇડ પહેલી મૂકી દેજો, ઇન્ટ્રોડક્શન વાળી સર. હા, હલો. આ રે આ જ ને. નહીં નહીં સર, એની પહેલાની સ્લાઇડ. પહેલાની તો આમાં નથી પીપીટીમાં. हाँ सर मैं कर रहा हूँ, आप स्टॉप कर देना હા, इसको ना, मैं शेयर कर रहा हूँ stop सर। કરજો. હા, તો એવું કરી લો. બરાબર ને? सर મારો आप अपनी स्क्रीन ना स्टॉप कर देना, मैं। હા હા, મારો ફેસ દેખાય છે ક્લિયર? હા સર, ક્લિયર છે. હા, મેં સ્ટોપ કર્યું. બરાબર ને? ओके હા सर। સર. हाँ સર સર સ્ટાર્ટ, કેન યુ હા, સ્ટાર્ટ સર? સ્ટાર્ટ કરી યસ દઈએ. યસ યસ, વી કેન સ્ટાર્ટ. Good noon, sir. Sir, it is our pleasure to welcome today our honorable speaker, Dr. Tejas Patel. He is a consultant psychiatric associate with the Santi Clinic, Akbar Nagar. He has published many articles and reference in renowned national and international journal. Once again, we welcome you, sir. Before handing over session to our speaker, I request to all our viewers to please keep your question query ready to for our question answer session after this presentation, and request you please mute your mic during this presentation for better audibility to all. Thank you, sir. Yes, yes, thank you very much. Thank you very much to Tushar Bhai and the whole chief persons of Intas Pharma. I am obliged to deliver a lecture against our known familiar general physicians, and today our topic is how to means ke practical approach for doing a primary psychiatric care assessment. So today's our topic is basically we are seeing lots of patients in our
general physician OPD, there are many patients who are suffering from depression, anxiety, or somatic illnesses, but they are often underdiagnosed, they are often undertreated, they continue to remain underdiagnosed throughout their life, and they suffer a lot for personal life, social life, and occupational life. But for the presentation, the main aim of this presentation is to aware about when to suspect psychiatry patient in our OPD, and what are the practical approach, what should we do to diagnose such a patient, and when to refer, and how we can provide effective treatment services to the psychiatry patient. Hello. Yes. So today our topic is, hello. सर आवाज है सर, क्लियर है आपकी आवाज? हेलो. या सर आवाज क्लियर है? ये बात क्लियर है सर. एक मिनट, 1 मिनट. Hello. Hello. सर क्लियर Yeah. वॉइस सर. Yeah, sorry for interruption. So today our topic is practical approach to doing primary care psychiatric assessment. મીન્સ કે આપણે જે રૂટીન ઓપીડીમાં જોઈએ છીએ ઘણા બધા પેશન્ટ્સો ડિપ્રેશન, એન્ઝાયટી, સાયકોસોમેટિક ઇલનેસવાળા, કે એ લોકોને આપણે કઈ રીતે ડાયગ્નોઝ કરવા, કઈ રીતે આપણે સસ્પેક્ટ કરવું કે ઓપીડીમાં આ પેશન્ટ જે છે ધે મે નીડ સાયકેટ્રિક ટ્રીટમેન્ટ. તો એને સસ્પેક્ટ કરવું, એમની સાથે પ્રોપર રેપો એસ્ટાબ્લિશ કરવો, અને એમને પ્રોપર જગ્યાએ ટ્રીટમેન્ટ માટે રિફર કરી શકીએ, અને એમને બેટર ક્વોલિટી ઓફ સર્વિસ આપણે પ્રોવાઈડ કરી શકીએ. તો આની અંદર સૌથી પહેલાં આપણે જોઈશું ફર્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ડુઈંગ સાયકેટ્રિક અસેસમેન્ટ એટ પ્રાઇમરી કેર. મતલબ કે આ કરવાની જરૂર કેમ છે, આ સેશનની જરૂર કેમ છે, અને સાયકેટ્રિક અસેસમેન્ટ કરવાની ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે, કે ના કરીએ તો આપણને શું શું ડિસએડવાન્ટેજ છે, અને કરવાના શું શું એડવાન્ટેજ છે. એના પછી આપણે જોઈશું કે આઉટલાઇન when and how to do psychiatric assessment at primary care, કે in which condition we need to suspect કે ક્યારે પેશન્ટને મલ્ટિપલ ઇન્વેસ્ટિગેશન્સ છે અને રિપોર્ટ નોર્મલ આવે છે, સ્ટીલ એને ફિઝિકલ કમ્પ્લેન્સ પ્રેઝન્ટ છે, અથવા મલ્ટિપલ ટાઈમ પેશન્ટનું રીએશ્યોરન્સ સિકિંગ બિહેવિયર છે. તો એવી કન્ડિશનની અંદર આપણે પેશન્ટનું સાયકેટ્રિક અસેસમેન્ટ કરવું જરૂરી બને છે. અને એના પછી આપણે જોઈશું કે મેન્ટલ હેલ્થ સિમ્ટમમાં કોમન કયા છે, જે પર્ટિક્યુલરલી આપણે ફિઝિશિયન ઓપીડીમાં જોઈએ છીએ. અને એના પછી આપણે લાસ્ટલી સમરી અને ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર સાથે આપણે સેશન કમ્પ્લીટ કરીશું. તો પહેલું આપણે જોઈએ કે ઇમ્પોર્ટન્સ, કે વાય ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ડુઈંગ સાયકેટ્રિક અસેસમેન્ટ, કે કેમ આની જરૂર છે. આ બીકોઝ કે આપણે જાણીએ છીએ કે સાયકેટ્રી ઇલનેસીસ આર ગોઈંગ ટુ ઇન્ક્રીઝ. મીન્સ કે અત્યારે ઘણી બધી, એમાંય લાસ્ટલી પોસ્ટ કોવિડ અમે ઘણા પેશન્ટ જોઈએ છીએ કે જેમને કોવિડ પછી ફેમિલી મેમ્બર્સ ગુમાવ્યા પછી એન્ઝાયટી, ડિપ્રેશન, સોમેટિક કમ્પ્લેન્સ ઘણું બધું છે, બટ ધે ડોન્ટ નો વેર ટુ કન્સલ્ટ. અને જ્યારે જ્યારે લોકો નિયર બાય, આપણે બધા જાણીએ છીએ કે જે પ્રાઇમરી કેર છે, જનરલ ફિઝિશિયન છે, they are the first and primary approach of any patient. કોઈ પણ પ્રકારના કમ્યુનિટીમાં રહેતા પીપલને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ થાય એટલે સૌથી પહેલાં એ લોકો જનરલ ફિઝિશિયનને કોન્ટેક્ટ કરતા હોય છે. એમાં જનરલ ફિઝિશિયનને આપણે જોઈએ કે હેડેક, પછી ગેસ ટ્રબલ, ગેસ પેટમાંથી નીચે ઉપર ચડવું, ચક્કર આવવા, એસિડિટી, કબજિયાત, ઘણા પ્રકારના લક્ષણો માટે જનરલ ફિઝિશિયન આજે
બેટર ક્વોલિટી ઓફ ટ્રીટમેન્ટ પેશન્ટને આપી રહ્યા છે. પણ ઘણીવાર આમાં કેવું થાય છે કે ક્યારેક આ સિમ્ટમ્સ જે છે એ પ્રમાણેની ઇન્વેસ્ટિગેશન એની નોર્મલ આવતી હોય છે અને સ્ટીલ પેશન્ટ્સ આર કમ્પ્લેનિંગ, એમની કમ્પ્લેન ચાલુ ને ચાલુ રહેતી હોય છે. તો એવા સંજોગોમાં આપણે જોઈએ કે પ્રિવેલન્સ પ્રાઇમરી કેર પેશન્ટ્સમાં કેટલો છે, તો એપ્રોક્સિમેટલી 20% ઓફ પ્રાઇમરી કેર પેશન્ટ હેડ એટલીસ્ટ વન એન્ઝાઇટી ડિસઓર્ડર. એનો મતલબ તમે વિચારો કે આજે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે કોઈ રૂટીન ફિઝિશિયન છે એ 50 પેશન્ટ એમની ઓપીડીમાં ડેલી જોવે છે મોર્નિંગ ઇવનિંગમાં થઈને, તો એમાંથી 20% એટલે અરાઉન્ડ 10 પેશન્ટ્સ એને નીચેનામાંથી કોઈ એકાદું એન્ઝાઇટી ડિસઓર્ડર હોવાની શક્યતા છે. આ સર્વે જે છે એ અનુસાર જનરલાઇઝ એન્ઝાઇટી ડિસઓર્ડર, પેનિક ડિસઓર્ડર, સોશિયલ એન્ઝાઇટી, પીટીએસડી, આ ઘણા બધા પ્રકારના એન્ઝાઇટી ડિસઓર્ડરમાંથી 50માંથી વિચારો કે 1/5 પેશન્ટ્સને આમાંનું કોઈ એક એન્ઝાઇટી ડિસઓર્ડર હોય છે અને એમાંના 40%, આઈ થિંક 50% વેર નોટ રિસીવિંગ ટ્રીટમેન્ટ, અને એ ટ્રીટમેન્ટ ના રિસીવ કરવાના કારણે એમની પર્સનલ લાઈફ છે, કૌટુંબિક, સોશિયલ લાઈફ અને ઓક્યુપેશનલ લાઈફ છે સિવિયરલી કોમ્પ્રોમાઇઝ થતી હોય છે. તો ધેટ્સ વાય વી આર હિયર કે આપણે જે 50માંથી 10 પેશન્ટ જે આપણી ઓપીડીમાં આવે છે કે જેને એન્ઝાઇટી ડિસઓર્ડર છે પણ એ ડિસ્ગાઇઝ સ્વરૂપમાં મેડિકલ ઇલનેસ સ્વરૂપે આપણી ઓપીડીમાં પ્રેઝન્ટ થાય છે. તો એ મેડિકલ ઇલનેસમાંથી આપણે કઈ રીતે સસ્પેક્ટ કરી શકીએ કે આ સાયકેટ્રિક પ્રોબ્લેમ છે અને ધે નીડ સાયકેટ્રિસ્ટ હેલ્પ. આપણે રિસર્ચમાં જોઈએ કે પ્રિવેલન્સ ઓફ મેન્ટલ ઇલનેસ કેટલું છે, તો જે આગળ વાત થઈ એ પ્રમાણે પ્રિસ્ક્રિપ્શન જોઈએ તો 7% ઓફ ઓલ વિઝિટ્સ ટુ પ્રાઇમરી કેર ઇન્વોલ્વ પ્રિસ્ક્રિપ્શન ફોર એન્ટી ડિપ્રેશન. મતલબ કે 100 પેશન્ટમાંથી આપણને 7 પેશન્ટ જે છે એમને એન્ટી ડિપ્રેશનના પ્રિસ્ક્રિપ્શન. હું પર્ટિક્યુલરલી આ સેશનમાં પ્રેક્ટિકલ અને એક્સપિરિયન્સ શેર પ્રકારનું રાખવા માંગુ છું કે જે મારું જે 9 યર્સનું એક્સપિરિયન્સ છે એમાં અમે જોયું છે તો ઘણા ફિઝિશિયન્સ દ્વારા ફ્લુઓક્સેટિન, એસિટાલોપ્રામ, ક્લોનાઝેપામ, એમિટ્રિપ્ટિલિન, નોરટ્રિપ્ટિલિન, ડોર્સલપિન એવી ઘણી બધી મેડિસિન છે કે જે પ્રિસ્ક્રાઇબ થતી હોય છે અને 62% ઓફ ઓલ એન્ટી ડિપ્રેશન પ્રિસ્ક્રિપ્શન આર રિટન બાય પ્રાઇમરી કેર. વિચારો કે 2/3 જેટલા પ્રિસ્ક્રિપ્શન છે એ જનરલ ફિઝિશિયન્સ દ્વારા પ્રિસ્ક્રાઇબ થાય છે. હવે મોટાભાગે એન્ટી ડિપ્રેસન્ટ આપણે જાણીએ છીએ કે અત્યારની જે ન્યુઅર એન્ટી ડિપ્રેસન્ટ છે SSRI, SNRI, એ રિલેટિવલી હિપેટોરિનલ ફંક્શન માટે રિલેટિવલી સેફ છે. ધેટ્સ વાય એમને કોઈ ક્રોનિક ઓર્ગેનિક પ્રોબ્લેમ થતા નથી. પણ ઘણીવાર કેવું છે કે પેશન્ટને અંડર ડાયગ્નોઝ થઈને મીન્સ કે જે જરૂરિયાતવાળો ડોઝ હોય એનાથી રિડ્યુસ ડોઝમાં ટ્રીટમેન્ટ જતી હોય અથવા ક્યારેક હાયર ડોઝ અપાઈ ગયો હોય, તો એના કારણે પેશન્ટને ઇનિશિયલ તબક્કે આ જે એન્ટી ડિપ્રેશન છે એનાથી સેડેશન કે ક્યારેક કોન્સ્ટિપેશન કે એસિડિટી જેવું થયું હોય તો એના પછી પેશન્ટ રિલેક્ટન્ટ થઈ જાય છે કે મારે આ પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ લેવી નથી. જો એને શરૂઆતમાં લો ડોઝમાંથી ચાલુ કરીને ગ્રેજ્યુઅલી ટાઇટ્રેટ કરીને ઓપ્ટિમમ ડોઝ આપવામાં આવ્યો હોય તો પેશન્ટ જે છે ડિપ્રેશન અને એન્ઝાઇટીમાંથી સંપૂર્ણપણે બહાર આવી શકે છે. તો આપણે આ પ્રકારના પેશન્ટ છે એને પ્રોપર પ્રિસ્ક્રિપ્શનની જરૂર પડતી હોય છે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કે એપ્રોક્સિમેટલી 60% of patients with diagnosable psychiatric disorders seek from primary care physician. મતલબ કે આજે આપણે ઇન્ડિયાની પર્ટિક્યુલરલી હું ઇન્ડિયાની વાત કરું, નોટ ટુ ધ ફોરેન કન્ટેક્સ, મતલબ કે જે ઓસ્ટ્રેલિયા, યુકે કે યુએસએ છે તો એમાં સાયકેટ્રિક ડિસઓર્ડરની અવેરનેસ ઘણી વધારે છે. કોઈ પેશન્ટને ડિપ્રેશન હોય, એન્ઝાઇટી હોય, ચિંતા, ગભરામણ, બેચેની હોય કે સ્લીપ ડિસ્ટર્બન્સ હોય તો they directly consult to mental health professional. એ લોકો ડાયરેક્ટલી મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોફેશનલને કોન્ટેક્ટ કરે છે. પણ ઇન્ડિયામાં આ સાયકેટ્રિક ડિસઓર્ડરની અવેરનેસ ઘણી ઓછી છે. પ્રેક્ટિકલી અમે જોઈએ તો જે પેશન્ટને ઊંઘ ના આવતી હોય તો એ નિયર બાય કેમિસ્ટના ત્યાંથી જઈને જેવી રીતે એસિડિટી અને પેઇન કિલર ગોળી લેતા હોય એવી રીતે સ્લીપિંગ પિલ માટે રિક્વેસ્ટ કરતા હોય અને ક્યારેક કેમિસ્ટ પાસેથી અમને થોડાક પ્રમાણમાં સ્લીપિંગ પિલ મળી પણ જતી હોય છે. હવે એ લેવાથી એમને ટેમ્પરરી સ્લીપ આવે, ક્યારેક ઇન્સોમ્નિયા, હાઇપરસોમ્નિયા પણ રહેતું હોય, પણ એ લોકો જે છે અંડર ડાયગ્નોઝ રહેતા હોય છે અને સેલ્ફ મેડિકેશન ઉપર ઘણીવાર ચડી જતા હોય છે અને ક્યારેક એમની સફરિંગ વધે તો એ નિયરલી એપ્રોચ જે એમનો ફેમિલી ફિઝિશિયનનો હોય કે જ્યાં એ લોકો જનરલી ગેસ, એસિડિટી, ફીવર બધા માટે જતા હોય તો ત્યાં આગળ એ લોકો ઇન્સોમ્નિયા કે ડિપ્રેશન માટે જતા હોય છે. પણ સ્ટિગ્માના કારણે ઘણીવાર સ્ટિગ્મા એવો હોય કે આપણે મેન્ટલ કે સાયકોલોજીકલ કમ્પ્લેન્સ એક્સપ્રેસ કરીએ તો સામેવાળા જે કોઈ પણ પર્સન છે, ચાહે ડૉક્ટર છે, ફેમિલી મેમ્બર છે, રિલેટિવ છે, એ લોકો આપણને કંઈક અલગ એંગલથી જોતા હોય છે કે ઇઝ હી સફરિંગ ફ્રોમ એની મેન્ટલ ઇલનેસ, મતલબ કે મેન્ટલી વીક છે, શું છે. તો આ જે મેન્ટલ શબ્દનો ટેગ લાગી જાય છે એનાથી મોટાભાગના પેશન્ટ જે છે એ ગભરાતા હોય છે, ડરતા હોય છે.
એટલે એના કારણે એ લોકો જે છે સોમેટાઇઝેશન સ્વરૂપે પોતાની કમ્પ્લેન ઘણીવાર રજૂ કરતા હોય છે. એ લોકો ઇનર સાયકોલોજીકલ સ્ટ્રગલ કે ઇમોશનલ પ્રોબ્લેમ એક્સપ્રેસ કરવાની જગ્યાએ ફિઝિકલ કમ્પ્લેન સ્વરૂપે એક્સપ્રેસ કરતા હોય છે. અને એના કારણે અનફોર્ચ્યુનેટલી ઘણા બધા પ્રાઇમરી કેર ફિઝિશિયન છે એ મેન્ટલ ડિસઓર્ડરને અંડર ડાયગ્નોસ અને અંડર ટ્રીટ કરતા હોય છે, કેમ કે એમને એમના કરિક્યુલમ દરમિયાન મેન્ટલ ડિસઓર્ડરના ડાયગ્નોસિસ ટ્રીટમેન્ટની એપ્રોપ્રિએટ ટ્રેનિંગ મળી હોતી નથી. એટલે રિસર્ચ એવું કહે છે કે મેડિકલ આઉટ પેશન્ટમાંથી એટલીસ્ટ 20% સાયકેટ્રિક ઇલનેસ હોય છે અને મોર દેન 50% ગોઝ અનડિટેક્ટેડ. મતલબ કે આગળ આપણે વાત કરી હતી કે રૂટીન 50 પેશન્ટની ઓપીડી હોય તો એમાંથી 10 પેશન્ટ જે છે કે જેમને એન્ઝાયટી ડિસઓર્ડર છે કે સાયકોલોજીકલ ડિસઓર્ડર છે, એ લોકો એક તો ડાયગ્નોઝ નથી થતા, અને ડાયગ્નોઝ થતા હોય તો મોર દેન 50% છે એ અનટ્રીટેડ રહેતા હોય છે. તો હવે આ રોલ આપણે ચેન્જ કરવાની જરૂર છે. ઓવર ધ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ જે અપડેટ ગ્રેજ્યુઅલી મેડિકલ એજ્યુકેશનમાં અને કરિક્યુલમમાં આવી રહ્યું છે એ એવું ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરે છે કે પ્રાઇમરી કેર ફિઝિશિયન જે છે એમનો એઝ અ સાયકેટ્રિસ્ટ તરીકેનો રોલ ધીમે ધીમે ઇમ્પ્રૂવ કરવાની જરૂર છે. બિકોઝ કે જે સાયકેટ્રિક મેડિકેશનના પ્રિસ્ક્રિપ્શન છે એ પ્રાઇમરી કેર ફિઝિશિયનના પહેલાં 37% હતા, હવે 74% થયા છે. આ ધીસ નંબર ઇટસેલ્ફ ઇન્ડિકેટ્સ કે સાયકેટ્રિક ડિસઓર્ડરનો પ્રિવેલન્સ ઘણો વધી રહ્યો છે, અને જે મેજર ચંક ઓફ પેશન્ટ્સ છે એ એપ્રોપ્રિએટ જગ્યાએ પહોંચી નથી રહ્યા. તો જે પ્રાઇમરી કેર ફિઝિશિયન્સ છે કે જેમણે એમના લેવલે ટ્રીટમેન્ટ આપ્યા પછી જો પેશન્ટ ઇમ્પ્રૂવ ના થતું હોય કે રેઝિસ્ટન્ટ હોય તો એ પેશન્ટને પ્રોપર જગ્યાએ રિફર કરવાનું સ્ટાર્ટ કરશે તો પેશન્ટને જે છે એ બેટર ક્વોલિટી ઓફ સર્વિસ મળી રહેશે. પછી આપણે જોઈએ કે રીઝન્સ કે પ્રાઇમરી કેર ફિઝિશિયનનો રોલ કેમ એક્સપાન્ડ થઈ રહ્યો છે. તો મોટાભાગના 2/3 જે પ્રાઇમરી કેર ફિઝિશિયન છે એ એમને એકચ્યુઅલીમાં એજ્યુકેશનલ કરિક્યુલમમાં સાયકેટ્રિક ઇલનેસનું જે એક્સપોઝર થવું જોઈએ કે ટ્રેનિંગ હોવી જોઈએ એ પ્રોપર મળી હોતી નથી. પ્લસ બીજું એવું છે કે જે પેશન્ટ છે એને આજે એબ્ડોમિનલ પેઇન માટે કોઈ સર્જરી કરાવી હોય, જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ હોય, તો એમની મોટાભાગની જે પ્રોબ્લેમ્સ છે, ઇન્ડોર એડમિશન હોય તો એનું મેડિક્લેમ કે ઇન્સ્યોરન્સમાં કવરેજ થઈ જતું હોય છે. જ્યારે સાયકેટ્રિક ટ્રીટમેન્ટમાં લિમિટેડ કંપનીઝ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે. એટલે મોટાભાગના પેશન્ટો જે છે એ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલોની જગ્યાએ ક્લિનિકમાં કન્સલ્ટ કરવાનો એપ્રોચ ધરાવતા હોય છે, અને એ કન્સલ્ટેશનમાં સૌથી પહેલું એ પ્રાઇમરી કેર ફિઝિશિયન પાસે જતા હોય છે. અને ઘણીવાર એવું પણ બને છે કે પ્રાઇમરી કેર ફિઝિશિયન્સ આઈડેન્ટિફાઈ કરી પણ લે છે મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ, અને એ લોકોને ઈચ્છા પણ હોય છે કે સાયકેટ્રિક સર્વિસ માટે રિફર કરે, પણ ક્યારેક સ્ટિગ્મા હોવાના કારણે કે ક્યારેક હું જો પેશન્ટને એવું કહીશ કે તમને સાયકેટ્રિસ્ટની જરૂર છે તો મે બી કદાચ પેશન્ટ જે છે એ રિલક્ટન્ટ થાય કે ફિઝિશિયનનું અપોઝ કરે કે મને સાયકેટ્રિક ઇલનેસ ના હોઈ શકે, તમે કેમ આવું કહો છો. તો આ પ્રકારનું જે રિલક્ટન્ટ અને સ્ટિગ્મા છે એના કારણે ઘણીવાર ફિઝિશિયન્સ જે છે એ કહેવાનું એવોઇડ કરતા હોય છે. અને જે આગળ વાત થઈ કે સેફર સાયકોટ્રોપિક મેડિકેશન, SSRI ઘણી પ્રકારની મેડિકેશન છે કે જે ઘણી સેફ છે, તો એનું ડેવલપમેન્ટ થવાના કારણે અત્યારે મેજર સાઇડ ઇફેક્ટ્સ ઓછી હોવાના કારણે મોસ્ટ ઓફ ધ ફિઝિશિયન્સ આર રૂટીનલી પ્રિસ્ક્રાઇબિંગ ઇટ. પછી પણ આપણે આગળ જોઈએ કે ઘણીવાર કેવું છે કે પીપલનું નોલેજ જે છે સાયકેટ્રિક કન્ડિશનનું એ ગ્રેજ્યુઅલી ઇમ્પ્રૂવ થઈ રહ્યું છે. એના કારણે હવે જે ડિજિટલ મીડિયા છે, સોશિયલ મીડિયા છે, ઘણા બધા ડેઝ છે, જેમ કે આજે જે છે એ ડ્રગ ઇન્જેક્શન અવેરનેસ ડે છે, કે આજે જે ડ્રગ એડિક્શન જે લોકોનું છે, ઓપિયોઇડ, મોર્ફિન, હેરોઇન, એ બધાનું જે એડિક્શન જે લોકોનું છે તો એને એડિક્શન ફ્રી બનાવવા માટેનો અવેરનેસ ડે આજે છે. એવા ઘણા પ્રકારના સુસાઇડ પ્રિવેન્શન ડે, બાયપોલર ડે, સ્કિઝોફ્રેનિયા ડે, એવા ડેના કારણે સોશિયલ મીડિયાના કારણે ઘણા બધા પેશન્ટ્સ હવે ઓપનલી કહેતા થયા છે, અને ઓપનલી કહેવાના કારણે અવેરનેસ વધી છે, અને અવેરનેસ વધવાના કારણે જે ફિઝિશિયન્સને પેશન્ટને સાયકેટ્રિક ટ્રીટમેન્ટ માટે રિફર કરવા માટે જે રેઝિસ્ટન્સ હતું, ઘણીવાર કહેવામાં ક્યારેક શરમ સંકોચ થતો હતો, એ લોકો હવે ઓપનલી વિલિંગલી કહેતા થયા છે. એટલે અલ્ટિમેટલી જે પ્રોપર રેફરન્સ છે અને પ્રોપર ટ્રીટમેન્ટ છે પેશન્ટોને મળતી થઈ છે. પણ સ્ટીલ હજી આપણા કલ્ચરમાં આ વસ્તુ ઘણી ઓછી છે કે આપણી જગ્યાએ હજી પણ સાયકેટ્રિક ડિસઓર્ડરની અવેરનેસ ઓછી છે, અને ઇનકેસ અવેરનેસ હોય તો એના માટે ટ્રીટમેન્ટ લેવા માટે ઘણો સ્ટિગ્મા એની સાથે એસોસિએટેડ છે, જેના કારણે પેશન્ટ સાયકેટ્રિક ક્લિનિકમાં કે મેન્ટલ હોસ્પિટલમાં ટ્રીટમેન્ટ લેવા જતા અચકાય છે. હવે ચેલેન્જીસ જોઈએ કે આપણે હેલ્થકેર પ્રોવાઈડર આપણે રૂટીનલી જોઈએ કે મે બી કદાચ પ્રાઇમરી કેર ફિઝિશિયન છે એને ઈચ્છા પણ હોય કે આપણે
સાયકેટ્રિક ટ્રીટમેન્ટ માટે પેશન્ટને રિફર કરીએ સાયકેટ્રિસ્ટ પાસે, પણ પ્રાઇમરી કેર ફિઝિશિયન માટે આપણે વિચારીએ કે ડેઈલીના 50 to 60, 70 કે 100 પેશન્ટ્સ જોતા હોય તો લાઇકલી છે કે એમનો કન્સલ્ટેશન ટાઈમ છે ઘણો ઓછો હોય. હવે આવા હાઈ વર્કલોડમાં ઓછા કન્સલ્ટેશન ટાઈમની અંદર સાયકેટ્રિક પેશન્ટને એપ્રોપ્રિએટલી ડાયગ્નોઝ કરવું એ બહુ અઘરું ટાસ્ક છે. તો એક અવેલેબલ ટાઈમ છે મોટી ચેલેન્જ છે. પછી નેક્સ્ટ જોઈએ કે પર્ટિક્યુલર ડિફિકલ્ટી ઇન ડિટેક્શન, કેમ કે જે સિમ્ટમ્સ છે એ સિમ્ટમ્સ પ્રમાણેનું પ્રોપર ડિસઓર્ડર કયો છે અને એની ટ્રીટમેન્ટ ડ્યુરેશન કેટલી ચાલશે એ વિશેની જે ટ્રેનિંગ છે એનો અભાવ છે, એના કારણે એ લોકો ડિરેક્ટલી કહી નથી શકતા. ઘણીવાર સાયકેટ્રિક પેશન્ટનું જે ઇન્ટરવ્યૂ છે એ હાફ એન અવર કે ક્વાર્ટર કે અરાઉન્ડ અપ ટુ 1 અવર જેટલો પણ ચાલતો હોય છે, તો એટલું થરો ટાઈમ આપી શકાતો નથી. અને ઘણીવાર એવું કહીએ કે આ બધાના કારણે મિસ થઈ જતું હોય છે. જે પેશન્ટ છે એની જે મોસ્ટ ક્રિટિકલ ઇન્ફોર્મેશન લેવાની હોય એ ક્યારેક ટાઈમના અભાવે મિસ થતી હોય છે અને એના કારણે પછી સોમેટિક કે ફિઝિકલ કમ્પ્લેન અથવા મેડિકલ ડાયગ્નોસિસ બનીને એન્ટીબાયોટિક, પેઇન કિલર, એન્ટાસિડ અથવા એ પ્રકારની બીજી કોઈ ટ્રીટમેન્ટ ચાલતી હોય છે જેને પેશન્ટની જરૂર નથી હોતી. તો આમાં આપણે કઈ રીતે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લાવી શકીએ? તો ડેવલપિંગ મેન્ટલ હેલ્થ કેર એટ પ્રાઇમરી લેવલ. પ્રાઇમરી લેવલે આપણે શું કરી શકીએ? તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ છે કે ટુ એસ્ટાબ્લિશ એસ્ટાબ્લિશ રેપો, મતલબ કે આપણે એક શોર્ટ કન્સલ્ટેશનમાં અને અસેસમેન્ટ માટેનું એક રેપો એસ્ટાબ્લિશ કરવાની જરૂર છે અને જેની અંદર આપણે મોસ્ટ વાઇટલ ઇન્ફોર્મેશન લઈ શકીએ. ઇન કેસ આપણે 5 to 10 મિનિટ પણ કોઈ પેશન્ટ સાથે આપણને સસ્પેક્ટ લાગે કે આ સાયકેટ્રિક ડિસઓર્ડર હોઈ શકે તો આપણે શોર્ટ કન્સલ્ટેશન અરાઉન્ડ 5 to 10 મિનિટ કરવાની કોશિશ કરીએ અને એ દરમિયાન આપણે મોસ્ટ વાઇટલ ઇન્ફોર્મેશન કઢાવવાની કોશિશ કરીએ કે જો એની અંદર આપણું જો અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સાયકેટ્રિક હિસ્ટ્રી એક્ઝામિનેશન માટેનું થોડું ડિટેલમાં હશે તો આપણે પ્રોપર ક્વેશ્ચન પૂછીને એને ડાયગ્નોઝ કરી શકીશું. તો આ પ્રકારનું જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે ઇલનેસનું થોડુંક આપણે આ સેશનમાં આપીશું. બાકીનું ઘણી બધી જગ્યાએ બુક્સમાં કે ઇન્ટરનેટ ઉપર પણ અવેલેબલ છે, તો આપ ચાહો તો આપ એમાંથી પણ લઈ શકો છો. હવે જોઈએ કે વેન એન્ડ હાઉ ટુ ડુ સાયકેટ્રિક અસેસમેન્ટ, મતલબ કે આપણે ક્યારે સસ્પેક્ટ કરી શકીએ કે કોઈ પેશન્ટને સાયકેટ્રિક ઇલનેસ છે અને સસ્પેક્ટ થયા પછી આપણે એનું પ્રાઇમરી કેર લેવલે કઈ રીતે અસેસમેન્ટ કરી શકીએ કે આને આ ડિસઓર્ડર હશે, માઇલ્ડ હશે, મોડરેટ હશે, સિવિયર હશે. તો એના તરફ આપણે આગળ જઈએ તો સૌથી પહેલાં કે વેન ટુ ડુ અસેસમેન્ટ, ક્યારે આપણે સસ્પેક્ટ કરવું જોઈએ, એમાંથી કી એરિયાઝ કયા છે. તો સૌથી પહેલાં કી એરિયાઝ સાયકેટ્રિક અસેસમેન્ટના એ છે કે આપણે આઈડેન્ટિફાય કરીએ મેન્ટલ ઇલનેસને, પછી આપણે ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશનમાં રેપો કઈ રીતે એસ્ટાબ્લિશ કરવો એનું આપણને ખ્યાલ હોય. થર્ડ પર્સન કે જે એમના કેર ગીવર છે, પેશન્ટના રિલેટિવ છે, મમ્મી પપ્પા, ભાઈ બહેન છે, એમને કઈ રીતે આપણે એન્ગેજ અને ઇન્વોલ્વ કરી શકીએ પેશન્ટની ટ્રીટમેન્ટમાં. અને ક્યારેક અસેસમેન્ટ અથવા તો આપણે જે પ્રશ્ન પૂછતા હોઈએ અને આપણે જે સમજણ આપતા હોઈએ, સાયકો એજ્યુકેશન આપતા હોઈએ, એ જ એ પેશન્ટ માટે થેરાપ્યુટિક ટૂલ તરીકે કામ કરતું હોય છે. અને આપણે ફોલોઅપમાં રિપીટેડ ફોલોઅપમાં મળીએ તો દેટ ઇઝ ધ કન્ટિન્યુઅસ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ. તો એ પ્રમાણે આપણે પ્રોગ્રેસ દ્વારા પેશન્ટને હેલ્પ કરી શકીએ. અને આ રિસ્ક મેનેજમેન્ટ, ક્યારેક પેશન્ટને સુસાઇડ કે હોમિસાઇડનું રિસ્ક હોય તો એના આપણે અર્લી સ્ટેજમાં આઈડેન્ટિફાય કરીએ અને મેનેજ કરી શકીએ. યુઝ ઓફ સિન્ડ્રોમિક એપ્રોચ મીન્સ કે આપણે વાસ્ટ ઓર બ્રોડર ફ્રેમવર્કમાં ડાયગ્નોઝ કરવાની કોશિશ કરીએ. હવે ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક આવે છે કે આઈડેન્ટિફાઈંગ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ મેન્ટલ ઇલનેસ. આપણે મેન્ટલ ઇલનેસ છે એવું કઈ રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ? તો because number of reasons, many people with mental illness will either not initially be willing to identify themselves as possibility of mental illness. જે આપણે આગળ વાત થઈ, આપણા કલ્ચરની અંદર જે ઘણો બધો સ્ટિગ્મા છે કે મને માનસિક બીમારી હોય, હું કોઈ મેન્ટલ નથી, હું ગાંડો નથી, હું કંઈ ગાંડપણની સારવાર કરાવવા માટે આવેલો નથી, હું તો મારા છાતીના દુખાવા કે પેટની કે ગેસની તકલીફ માટે કે માથાના દુખાવા માટે આવેલો છું. તો આ બધા જે રીઝન્સ પબ્લિક મીન્સ કે પીપલને હોય છે એ રીઝન્સની અંદર એમની જે પોસિબિલિટી ઓફ મેન્ટલ ઇલનેસ છુપાયેલી છે. હવે એ આપણે એમને ડિરેક્ટલી કહેવું અઘરું પડતું હોય છે. તો આપણે સર્ટેન કાઇન્ડના ક્વેશ્ચન્સ પૂછીને આપણે એમને ઇન્સાઇટ અપાવવા માટે આપણે હેલ્પ કરી શકીએ. તો એના માટે કઈ રીતે કયા ક્લુ દ્વારા આપણે સસ્પેક્ટ કરી શકીએ
પેશન્ટ જ્યારે રિલક્ટન્ટ કે રેસિસ્ટન્ટ હોય મેન્ટલ ઇલનેસ બાબતે અને પેશન્ટ ફિઝિકલ કમ્પ્લેન્સ જ રજૂ કરતું હોય, ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરતું હોય, તો એ ટાઈમે આપણે ક્યારે સસ્પેક્ટ કરી શકીએ કે આનો મેન્ટલ ઇલનેસ છે? તો એ જે છે કે જ્યારે ઘણી બધી ફિઝિકલ કમ્પ્લેન હોય, આપણે ટિપિકલી રેસિડેન્સીના પીરિયડમાં કાં તો ઇન્ટર્નશીપમાં જોયેલું હોય કે મલ્ટિપલ વેક કમ્પ્લેન, અત્યારે પણ આપણે રૂટીન પ્રેક્ટિકલ ઓપીડીમાં જોતા હોઈએ મલ્ટિપલ વેક કમ્પ્લેન કે હેડેક છે, પછી આપણે હેડથી લઈને ટો સુધી જઈ શકીએ, હેડેક છે, ગીડીનેસ છે, થ્રોટ પેઇન છે, ચેસ્ટ પેઇન છે, બ્રેથલેસનેસ છે, નોઝિયા, વોમિટિંગ, ક્યારેક ડાયરિયા, એબ્ડોમિનલ પેઇન. તો આ બધી પેરિફેરલ ટિંગલિંગ, નમનેસ, આવી ઘણા બધા પ્રકારની જે ફિઝિકલ કમ્પ્લેન્સ છે અને એ જે કમ્પ્લેન છે એ કોઈ રિકોગ્નાઇઝ મેડિકલ ઇલનેસમાં ફિટ નથી થતી. એ કોઈ ડાયાબિટીસમાં, હાઇપરટેન્શન, મેલેરિયા કે એ પ્રકારનું કોઈ પર્ટિક્યુલર ડાયગ્નોસિસ છે એની અંદર એ ફિટ નથી થતું. પછી સેકન્ડ પોઈન્ટ છે કે રિપીટેડલી એમના જ્યારે બ્લડ ઇન્વેસ્ટિગેશન, યુએસજી, સીટી સ્કેન, એમઆરઆઈ બધું કરાવવામાં આવે તો મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ નોર્મલ આવતું હોય છે. થર્ડ પોઈન્ટ કયો હોઈ શકે કે જ્યારે પર્સન હેઝ ફિઝિકલ કમ્પ્લેન, પર્સનને ફિઝિકલ કમ્પ્લેન હોય અને એની ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવે, સપોઝ કે પર્સને કહ્યું છે ચેસ્ટ પેઇન છે, ફીવર છે કે એબ્ડોમિનલ પેઇન છે અને એની એપ્રોપ્રિએટ ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવે પણ પર્સન એનાથી સારું નથી થતું, એને ફેલ ટુ રિસ્પોન્ડ, એની ટ્રીટમેન્ટથી સારું નથી થતું. ફોર્થ કે મલ્ટિપલ ટાઈમ રીએશ્યોરન્સ સિકિંગ બિહેવિયર, પેશન્ટ વારંવાર ફિઝિશિયનને રિક્વેસ્ટ કર્યા કરે કે સર મને સારું થઈ જશે ને, સાહેબ મને સારું થઈ જશે, મને આવું તો નહીં હોય, મને કોઈ બીજી મોટી બીમારી તો નહીં હોય. તો એનું ઘણું બધું આવું મલ્ટિપલ ટાઈમનું રીએશ્યોરન્સ સિકિંગ બિહેવિયર છે. અને ક્યારેક આપણે જાણતા હોઈએ કે પર્સનને પહેલાં ક્યારેક સાયકેટ્રિક ઇલનેસ રહેલી છે કે એની ફેમિલી હિસ્ટ્રીમાં એમના મધર, ફાધર કે કોઈને સાયકેટ્રિક ટ્રીટમેન્ટ ચાલતી હતી. તો આવું ઘણી બધી વસ્તુઓ છે જે એમાં સમરાઇઝ કરું તો 5 પોઈન્ટ કે ઘણી બધી કમ્પ્લેન્સ હોય, મલ્ટિપલ વેક કમ્પ્લેન્સ કે જેનું કોઈ મેડિકલ ડિસઓર્ડર દ્વારા ડાયગ્નોસિસ ના થતું હોય, પછી એની હેડથી ટો સુધીની બધી જ જે ઇન્વેસ્ટિગેશન છે, બ્લડ, યુએસજી, સીટી, એમઆરઆઈ નોર્મલ આવતી હોય અને એને એ જે કમ્પ્લેન માટેની સિમ્પ્ટોમેટિક ટ્રીટમેન્ટ આપવાથી સારું ના થતું હોય અને પેશન્ટ મલ્ટિપલ ટાઈમ રીએશ્યોરન્સ સારું થઈ જશે એ પ્રકારનું આશ્વાસન માગ્યા કરતું હોય અને પેશન્ટની પોતાની પાસ્ટ લાઈફમાં કે એની ફેમિલી હિસ્ટ્રીમાં કોઈ મેન્ટલ ઇલનેસ હોય. જો આટલા કારણો હોય તો આપણે કહી શકીએ કે એને કોઈક ના કોઈક સાયકેટ્રિક ડિસઓર્ડર છે જે આપણે ડાયગ્નોસ કરવાનું બાકી છે. હું તમને જસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપું જે મારી ઓપીડીમાં મેં પર્સનલી જોયેલા છે. એમાંનું જસ્ટ નામ લખેલું છે, એક છે રાજકુમારભાઈ. એક્ઝામ્પલ આપું તો they were diagnosed as functional GI disorder by physician and gastro. હવે એ રાજકુમારભાઈનું તમે બોડી બિલ્ડ જોશો તો તમને એકદમ જીમ ટ્રેનર જેવું કે પહેલવાન જેવું લાગશે, જેમની હાઇટ અને બોડી એકદમ એપ્રોપ્રિએટ છે અને એ જે છે એ સારા ઓક્યુપેશનમાં કામ કરી રહ્યા છે પણ એમને રિપીટેડલી ગેસ ટ્રબલ જેવું રહેતું હોય છે કે પેટમાં ગેસ બને છે, ગેસ ઉપર ચડે છે, છાતીમાં ભરાઈ ગયું, મગજમાં ભરાઈ ગયું, ઘણીવાર એસિડિટી, બળતરા, કબજિયાત અને ક્યારેક લૂઝ મોશન. તો આ પ્રકારની એમને ઘણી બધી સિમ્ટમ્સ જે છે એ એમણે ઓછામાં ઓછા 5 ફિઝિશિયનને, 2 ગેસ્ટ્રોને બતાવેલું છે, તો 2 થી 3 વાર એન્ડોસ્કોપી કરાયેલી છે, સોનોગ્રાફી મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ કરાયેલી છે અને બ્લડ ઇન્વેસ્ટિગેશન મલ્ટિપલ ટાઈમ કરાયેલી છે. તો મોટાભાગના ટાઈમમાં બધી ઇન્વેસ્ટિગેશનો એમની નોર્મલ આવે છે. ત્યારે જે ગેસ્ટ્રો ફિઝિશિયન છે કે ફિઝિશિયન છે એ એમને સિમ્પ્ટોમેટિક ટ્રીટમેન્ટ આપ્યા પછી એમને જ્યારે સારું નથી થતું તો એ જે છે એમને સાયકેટ્રિક જગ્યાએ રિફર કરવા માટે ક્યારેક કહેતા રેસિસ્ટન્ટ થાય છે કેમ કે રાજકુમારભાઈ પોતે વિલિંગ નથી કે મને આ જે ઇલનેસ છે એ સાયકોલોજીકલ હોઈ શકે. તો આવા પેશન્ટની અંદર જ્યારે પ્રોપર એક્સપ્લેન કરવામાં આવે કે ઘણીવાર સાયકોસોમેટિક ડિસઓર્ડર, ઇલનેસ એન્ઝાયટી ડિસઓર્ડર કે સોમેટાઇઝેશન ડિસઓર્ડરમાં આવી ફિઝિકલ કમ્પ્લેન્સ હોય છે અને પ્રોપર સાયકેટ્રિક ટ્રીટમેન્ટથી સારું થતું હોય છે. જો એમને આ રીતે સાયકો એજ્યુકેશન આપવામાં આવે તો પેશન્ટ વિલિંગ બી થતું હોય છે. પછી સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ અમે ઓપીડીમાં જોયેલા છે કે ઘણા બધા મલ્ટિપલ વેક કમ્પ્લેનવાળા પેશન્ટો છે જે લોકોના નિયર બાય રિલેટિવ્સના ડેથ થયેલા છે અને એના પછી મલ્ટિપલ વેક કમ્પ્લેન છે ને એની ઇન્વેસ્ટિગેશન નોર્મલ આવતી હોય છે. તો અને એ લોકોની તમે ફાઇલ જોશો તો ઘણી બધી ફાઇલો બતાવેલી હોય છે, ઇન્વેસ્ટિગેશનો કરાયેલા હોય છે. તો ઇન ક્રક્સ મારું કહેવું એવું છે કે કમ્પ્લેન્સ પ્રેઝન્ટ હોય ને ઇન્વેસ્ટિગેશન નોર્મલ હોય તો એ પેશન્ટને આપણે સાયકેટ્રિક ડિસઓર્ડર હોવાનું સસ્પેક્ટ કરી શકીએ. પછી નેક્સ્ટ જોઈએ કે જ્યારે આપણે અવેર હોઈએ
કે પેશન્ટની મરાઇટલ લાઈફમાં કે કંઈક રિલેશનશિપમાં પ્રોબ્લેમ હોય. જનરલ ફિઝિશિયન તરીકે આપણને તમને બધાને રૂટીન એક્સપોઝર હશે કે આપણે ફેમિલી ફિઝિશિયન તરીકે વધારે જાણીતા છીએ અને એમાં પેશન્ટના પૂરી ફેમિલી મતલબ એના પેરેન્ટ્સ, એના ચિલ્ડ્રન બધાને ઓલમોસ્ટ ઘણા એવા ઓળખતા હોઈએ છીએ એટલે આપણે એમની લાઈફ સાથે કનેક્ટેડ હોઈએ છીએ. તો ક્યારેક આપણને ખ્યાલ હોય કે એમના હમણાં મેરેજ થયા છે, મેરેજ પછી રિલેશનશિપમાં પ્રોબ્લેમ છે ને એના પછી ચેસ્ટ પેઇન થાય છે, ઇન્વેસ્ટિગેશન નોર્મલ આવે છે તો આપણે એને કોઓર્ડિનેટ કરી શકીએ કે કંઈક એમની લાઈફમાં સ્ટ્રેસફુલ ઇવેન્ટ ચાલતી હશે. પછી સેકન્ડ કે જે રૂરલ પોપ્યુલેશનમાં જોવા મળે છે સુપર નેચરલ કોઝ કે ક્યાં કુંડાળામાં પગ પડી ગયો કે કોઈ માતાજીનું કે કોઈ દેવી દેવતાનું ભૂતનું કે કોઈનું પ્રેતાત્માનો શ્રાપ લાગ્યો કે કંઈક પ્રકોપ થયો એના કારણે આ મેડિકલ ઇલનેસ થઈ તો એ હોતું નથી. તો એ એકચ્યુઅલમાં સાયકોસિસ હોય છે. પછી આપણે આગળ જોઈએ તો ઘણીવાર આપણને ફેમિલીમાં વાયોલન્સ, એબ્યુઝ અથવા સિવિયર ટ્રોમા જોવા મળતું હોય છે. પેશન્ટ ક્યારેક છુપાવતું હોય છે અને રૂટીન ઓપીડીમાં એક્સપિરિયન્સ છે કે ઘણીવાર એને જે હેડ ટ્રોમા અથવા ક્યાંક લિમ્બ ઉપર અપર લિમ્બ લોઅર લિમ્બમાં સ્વેલિંગ હોય, ટ્રોમાના સાઇન હોય તો પેશન્ટ ઘણીવાર છુપાવતા હોય છે કે પડી ગયા, લપસી ગયા એનાથી થયું છે. પણ જ્યારે એકચ્યુઅલમાં જાણવા મળે તો એ ઇન્ટરનલ ફેમિલીમાં કંઈ કન્ફ્લિક્ટ હોય છે અને વાયોલન્સના કારણે આ એબ્યુઝના સાઇન્સ હોય છે. પછી એનાથી આગળ જોઈએ કે ક્યારેક લાઈફના સ્ટ્રેસફુલ ઇવેન્ટ જે ખરી કે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ, ડેથ ઓફ ક્લોઝ ફ્રેન્ડ, રિલેટિવ, ક્યારેક ફેઇલર ઇન એક્ઝામ, રિલેશનશિપ બ્રેકઅપ, ડાયગ્નોસિસ ઓફ ક્રોનિક મેડિકલ ઇલનેસ ઇન રિલેટિવ મતલબ કે કેન્સર. તો આ પ્રકારની જ્યારે સ્ટ્રેસફુલ લાઈફ ઇવેન્ટ થતી હોય ત્યારે પણ સાયકેટ્રિક ડિસઓર્ડર થવાની શક્યતા વધી જતી હોય છે. અને લાસ્ટલી જોઈએ કે જે આગળ આપણે વાત થઈ ચૂકી છે એટલે આપણે રિપીટ નથી કરતા કે ક્રોનિક ઇલનેસનો સ્ટિગ્મા. હવે આ જે પોઈન્ટ્સ હતા એ પર્સનલ લાઈફ સાથે જો પેશન્ટની આપણે પર્સનલ લાઈફ સાથે થોડા ઘણા ટચમાં હોઈએ અને એની લાઈફમાં ક્યાંક સ્ટ્રેસફુલ ઇવેન્ટ ચાલતી હોય અને એની સાથે એ સોમેટિક કમ્પ્લેન કે ફિઝિકલ કમ્પ્લેન તરીકે પ્રેઝન્ટ થતા હોય તો એમને સાયકોલોજીકલ ડિસઓર્ડર હોવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. અને પછી આપણે જોઈએ કે ક્યારેક કન્સલ્ટેશન ઉપર આવીએ કે કેવું કન્સલ્ટેશન તમને એવું લાગે કે આ રૂટીન મેડિકલ ઇલનેસવાળું પેશન્ટ નથી કે જ્યારે તમે કન્સલ્ટ કરો તો ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ બહુ ટાઈમ લઈ લે, એની હિસ્ટ્રી જે છે પૂરી ના થાય, રિપીટેડલી ફરતા દુખાવાની કમ્પ્લેન ચાલતી હોય. પછી તમે એને રૂટીનલી એક્સપ્લેન કરો કોઈ પેશન્ટને કે વાયરલ ફીવર માટે એક્સપ્લેન કરો કે એ રીતે જે એક્સપ્લેન કરતા હોઈએ તો એનાથી પેશન્ટ કન્વિન્સ ના થતું હોય અને એ ફિઝિશિયન પાસે મોર એન્ડ મોર રીએશ્યોરન્સ, મોર એન્ડ મોર આન્સર માગ્યા કરતું હોય. પછી થર્ડ છે અપિયરન્સ, ક્લોથિંગ અને બિહેવિયર. મતલબ કે જો ફિઝિકલ કમ્પ્લેન્સ જે હોય ચેસ્ટ પેઇન, એબ્ડોમિનલ પેઇન અને ક્યારેક ઇમરજન્સી હોય તો પણ પેશન્ટનું જે અપિયરન્સ છે એ એકદમ શાંત હોય. ક્યારેક પેશન્ટ જે છે એનું ક્લોથિંગ ને એ બધું એટલું એપ્રોપ્રિએટ હોય કે આપણને લાગે કે આટલી ઇમરજન્સી કન્ડિશનમાં પણ એ લોકો આટલી સારી રીતે પ્રિપેર થઈને આવ્યા છે. પછી જે બિહેવિયર છે એ ઘણીવાર રિપીટેડલી આસ્ક કરવું, પછી ક્યારેક ફિઝિકલ કમ્પ્લેનની જગ્યાએ એન્ઝાયટી, ડિપ્રેશન, ક્રાઇંગ આવું બધું ઓપીડીમાં ક્યારેક જોવા મળતું હોય તો એ બધી કન્ડિશનમાં આપણે સસ્પેક્ટ કરી શકીએ કે એને સાયકેટ્રિક ડિસઓર્ડર હશે. પછી જે રીતે આગળ વાત થઈ કે લોંગ ડ્યુરેશન ઓફ ઇલનેસ. ક્યારેક આપણે જોઈએ કે પેશન્ટ એમ કે પેટનો દુખાવો મને 3 મહિનાથી અથવા 3 વર્ષથી કે 5 થી 7 વર્ષથી છે અને છતાં એના ઇન્વેસ્ટિગેશન નોર્મલ આવે છે. સ્ટીલ તમે પેશન્ટની પર્સનલ લાઈફમાં તમે ડિગઅપ કરશો તો તમને જાણવા મળશે કે યંગ મેલ હોવા છતાં પેશન્ટ ઇઝ નોટ ડુઈંગ એની કાઇન્ડ ઓફ વર્ક, બિઝનેસ, કાં તો એનું કોઈ સ્ટડી નથી અથવા તો એની ફેમિલિયર રિસ્પોન્સિબિલિટી કે ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશનમાં પેશન્ટ કંઈ હેલ્પ નથી કરી રહ્યું. તો એવા કન્ડિશનમાં એને સાયકોલોજીકલ ડિસઓર્ડરથી સ્ટ્રગલ થતી હોવાના કારણે એ પર્સનલ લાઈફમાં કે ઓક્યુપેશનલ લાઈફમાં પણ એનું કન્ટ્રીબ્યુશન આપી નથી શકતા. અને પાંચમું છે કે આફ્ટર સ્ટ્રેસફુલ ઇવેન્ટ ઇન લાઈફ જે આગળ વાત થઈ એના પછી વેક કમ્પ્લેન થવી અને લાસ્ટલી ફિમેલમાં મેલ કરતાં વધારે સાયકોલોજીકલ ડિસઓર્ડર, એન્ઝાયટી અને ડિપ્રેશનનું પ્રિવેલન્સ છે. અને ક્યારેક તમે ટચમાં હો તો તમને ખ્યાલ આવે કે જસ્ટ મેરેજ પછી ફેમિલીની અંદર ક્યારેક જોઈન્ટ ફેમિલીમાં એડજસ્ટમેન્ટ પ્રોબ્લેમ્સ થતા હોય અને એવા પેશન્ટ ઘણીવાર હિસ્ટેરિકલ કન્વર્ઝન ડિસઓર્ડર. ક્યારેક તમે જોયું હશે કે ઇમરજન્સીમાં દાંત બંધ થઈ જાય, ક્યારેક રાત્રે પેશન્ટ આવેલું હોય અને તમે એને સ્પિરિટ, ક્લોરોફોર્મ કે કોઈ પણ કેમિકલ સેડેશન આપો તો પેશન્ટ પછી જાગી જાય કે સ્ટિમ્યુલન્ટથી જાગી જાય એવું બનતું હોય. તો આ પ્રકારના જે પેશન્ટ જે છે
કે જેમને રિસન્ટ ચેન્જીસ છે એમની લાઈફમાં, કે ક્યાંક મેરેજ પછી ઇનલોસની સાથે એડજસ્ટમેન્ટ પ્રોબ્લેમ છે અથવા ક્યાંક રિલેશનશિપ બ્રેકઅપ છે, તો એવા બધા સંજોગોની અંદર એમની જે સિમ્ટમ પ્રેઝન્ટેશન છે એ ક્યારેક ન્યુરોલોજીકલી લાગતું હોય, પણ જો આપણે એમના રિલેટિવ્સ સાથે એકલામાં ડિટેલમાં વાત કરીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે કે એમની લાઈફમાં એડજસ્ટમેન્ટ પ્રોબ્લેમ ચાલી રહ્યા છે અને આ જે ઇલનેસ છે એ ક્રોનોલોજીકલી એને કોરિલેટ થતી હોય છે. તો આપણે જોઈએ કે આગળથી ત્રણેક સ્લાઇડમાં જે જોયું કે ફિઝિકલ કમ્પ્લેન હોવી, ઇન્વેસ્ટિગેશન નોર્મલ આવવી, પછી એની પર્સનલ લાઈફમાં ક્યાંક ના ક્યાંક પ્રોબ્લેમ્સ ચાલતા હોવા અને લોંગ ડ્યુરેશન ઓફ ઇલનેસ હોવા છતાં, મતલબ કે ઇન્વેસ્ટિગેશન નોર્મલ હોવા છતાં પેશન્ટ વર્ક, બિઝનેસ કે ઓક્યુપેશનમાં કન્ટ્રીબ્યુશન ના આપી શકવું. તો આવા બધા જે સિમ્ટમ છે એ એવું બતાવે છે કે ક્યાંક એને સાયકોલોજીકલ ડિસઓર્ડર છે. અને ફોલોઅપની અંદર તમે જુઓ તો આ ઓપીડી પ્રેઝન્ટેશન પછી ફોલોઅપમાં એ જ પેશન્ટ ક્યારેક તમને એવું લાગતું હોય કે આનું કોમ્પ્લિકેટેડ ડાયગ્નોસિસ તમને સસ્પેક્ટ કર્યું હોય અને એ પેશન્ટ ખાલી મલ્ટીવિટામિન કે પેઇન કિલર એન્ટાસિડથી ઇમ્પ્રૂવ થઈ ગયું હોય, તો એ પ્રકારના પેશન્ટ છે એને ક્યાંક ના ક્યાંક એક્યુટ એન્ઝાયટીનો અટેક આવ્યો હોય અથવા એક્યુટ સ્ટ્રેસ રિએક્શન હોય એવું બની શકતું હોય છે. અને ઘણીવાર રિપીટેડ ઇન્વેસ્ટિગેશનો નોર્મલ આવતા હોય અને પેશન્ટ જે છે ઘણીવાર ફિઝિશિયનને મલ્ટીવિટામિન કે એનાલ્જેસિક એન્ટાસિડ માટે ઘણીવાર રિક્વેસ્ટ કરતા હોય કે મને સર આ લખી આપો, આનાથી મને ઘણું સારું રહે છે. હવે આપણને ખ્યાલ છે કે પ્લેસિબો મેડિકેશન છે, પણ પેશન્ટ એટલું સ્ટ્રોંગલી ઇન્સિસ્ટ કરતું હોય કે આપણે રેઝિસ્ટ ના કરી શકીએ. તો આ પ્રકારના પેશન્ટો જે છે એમને સાયકેટ્રિક ઇલનેસ હોવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. આપણે જોઈએ તો જે આગળથી વાત કરી એમ ઇન્વેસ્ટિગેશન નોર્મલ હોવા, કમ્પ્લેન્સ હોવી, પર્સનલ અને સ્ટ્રેસફુલ લાઈફ મીન્સ કે પર્સનલ લાઈફમાં સ્ટ્રેસ હોવું, ઓક્યુપેશનમાં કન્ટ્રીબ્યુટ ના કરી શકવું અને ક્યારેક પ્લેસિબોથી ઇમ્પ્રૂવ થઈ ગયેલું હોવું. તો આવા બધા જે સિમ્ટમ્સ ઓપીડીમાં જોવા મળે છે આ પ્રકારના પ્રેઝન્ટેશન, તો એમાં એમને સાયકોલોજીકલ ડિસઓર્ડર હોવાના પૂરા ચાન્સ છે. હવે આપણે જોઈએ કે પેશન્ટને કઈ રીતે આપણે અસેસમેન્ટ કરી શકીએ. તો આવા પેશન્ટો છે દે રિક્વાયર મોર ટાઈમ દેન યુઝ્યુઅલ, મતલબ કે એ લોકોને ઓપન એન્ડેડ ક્વેશ્ચન્સ ક્યારેક પૂછવા પડતા હોય છે કે એ કહે કે માથું દુખે છે કે ચક્કર આવે છે, કેટલા સમયથી થાય છે, એક વીક પહેલા કંઈક બનાવ બની ગયો હતો. આપણે બીપી માપી બધું નોર્મલ હોય તો આપણે પૂછી શકીએ કે એક વીક પહેલા કંઈક નર્વસનેસ કે કંઈક સ્ટ્રેસ ટેન્શન વાળો બનાવ બની ગયો હતો, અથવા આપણે ક્યારેક એને એમ્પથાઇઝ કરી શકીએ કે તમને જે પ્રોબ્લેમ્સ લાઈફમાં ચાલી રહ્યા છે એના પછી આ જે પ્રોબ્લેમ છે એ તમારી જગ્યાએ હું હોઉં કે બીજા કોઈ હોય તો એમને પણ આવા પ્રોબ્લેમ થઈ શકતા હોય. પછી પેશન્ટની આપણે ક્યારેક બોડી લેંગ્વેજને પ્રોપરલી અટેન્શન આપી શકીએ, એના ક્લોથિંગને, કે ઘણીવાર એનું જે લુક છે એ સેડ હોય, એના ફેશિયલ એક્સપ્રેશનમાં ક્યારેક ક્રાઇમ સ્પેલ હોય, બરાબર છે. અને એક્ટિવ લિસનિંગ સ્કિલ કેળવવાની જરૂર છે કે પેશન્ટ જ્યારે ઓપન એન્ડેડ ક્વેશ્ચન પછી એ પોતાની લાઈફના પ્રોબ્લેમ્સ રજૂ કરે અથવા તો એની ઇલનેસ રજૂ કરે ત્યારે આપણે ઇન બિટવીન અટકાવ્યા વગર એને શાંતિથી પૂરેપૂરું સાંભળવાની જરૂર છે. દે રિક્વાયર સમટાઈમ્સ પ્રોપર અટેન્શન, મીન્સ કે આપણે પ્રોપર આઈ કોન્ટેક્ટ સાથે મોબાઈલ કે આજુબાજુની કોઈ પણ વસ્તુમાં ધ્યાન રાખ્યા વગર ફક્ત ને ફક્ત પેશન્ટને ઓબ્ઝર્વ કરીએ, પેશન્ટ આપણને એની જે કમ્પ્લેન્સ છે કમ્યુનિકેટ કરે, તો એક્ટિવ લિસનિંગ દ્વારા અને એક્ટિવ અટેન્શન સ્કિલ દ્વારા અને ઓપન એન્ડેડ ક્વેશ્ચન દ્વારા ઘણીવાર પેશન્ટ જે છે એ અલોન ઇન્ટરવ્યૂની અંદર પોતાના પ્રોબ્લેમ્સ રજૂ કરતા હોય છે અને એના ઉપરથી એમનું ડાયગ્નોસિસ થતું હોય છે. અને ક્યારેક આપણે ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન માટે પણ પ્રિપેર રહેવું જોઈએ. જો આપણને એવું લાગે કે પેશન્ટનો ક્રાઇમ સ્પેલ વધારે છે, ઉદાસી, હતાશા અને નેગેટિવ વાતો છે, તો ક્યારેક આપણે પૂછી શકીએ કે શું તમને સુસાઇડના વિચાર આવે છે કે શું. તો એ બધાના કારણે પેશન્ટને એક ઇમોશન્સ વેન્ટિલેટ કરવાનો એક મોકો મળતો હોય છે, જેના કારણે લોકો પોતાના ઇનર ઇમોશન નજીકના ફિઝિશિયનને કે મિત્ર આગળ રજૂ કરી શકતા હોય અને જાણ્યા પછી આપણે સુસાઇડ પ્રિવેન્શન માટે અમલ કરી શકીએ, એના સ્ટેપ લઈ શકીએ જેથી આપણે સુસાઇડ થતું અટકાવી શકીએ. પછી જે કોમનલી અકરિંગ સિમ્ટમ છે ડિપ્રેશન, મેનિયા, જનરલ એન્ઝાયટી, પીટીએસડી, સાયકોસિસ, તો અને ક્યારેક સબસ્ટન્સ અને જનરલ મેડિકલ કન્ડિશન, એના કારણે થતા પ્રોબ્લેમ છે એનાથી જો આપણને જાણકારી હોય ઇલનેસની તો એ અનુસાર આપણે પહેલેથી એને ડાયગ્નોઝ કરી શકીએ છીએ. ઓવરલેપિંગ કોમનલી અકરિંગ સિમ્ટમ જે છે એમાં ઇરિટેબિલિટી, ડિપ્રેસિવ એપિસોડની હું વાત કરું થોડુંક લિટલ બિટ ડિટેલમાં, બિકોઝ ડિપ્રેશન ઇઝ
કરન્ટલી સેકન્ડ મોસ્ટ કોમન ઇલનેસ. હવે ડિપ્રેશનની અંદર ક્રાઇટેરિયા પ્રમાણે મોર ધેન 2 વીક, જો 2 વીકથી વધારે કન્ટિન્યુઅસ લો મૂડ, સતત ઉદાસી, હતાશા પ્લસ લોસ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન સરાઉન્ડિંગ એન્ડ પ્લેઝરેબલ એક્ટિવિટીઝ, એની જોડે ઇન્સોમનિયા, ડિક્રીઝ એપેટાઇટ, ડિફિકલ્ટી ઇન કોન્સન્ટ્રેશન, ક્યારેક એક્સેસિવ ગિલ્ટ, ક્રાઇંગ સ્પેલ, સુસાઇડલ થોટ, આ બધી વસ્તુઓ જે છે કે જેની પર્સનલ, સોશિયલ અને ઓક્યુપેશનલ લાઈફને ઇમ્પેર કરતી હોય, જો એ મોર ધેન 2 વીક્સ ચાલે તો આપણે એને ડિપ્રેસિવ એપિસોડ તરીકે ડાયગ્નોઝ કરી શકીએ છીએ. અને થર્ડ છે એન્ઝાયટી. એન્ઝાયટીમાં સાયકોલોજીકલ, ફિઝિકલ અને બિહેવિયરલ સિમ્ટમ આવતા હોય છે. સાયકોલોજીકલી જોઈએ તો પેશન્ટને ગભરામણ, ચિંતા, બેચેની અને એને કંઈક ખરાબ થઈ જશે, કંઈક અટેક આવી જશે, કંઈક એક્સિડન્ટ થઈ જશે, એ પ્રકારના એને રિપીટેડલી ઓટોમેટિક નેગેટિવ થોટ્સ આવતા હોય છે. ક્યારેક એ પોતાના માઇન્ડ ઉપર તો કાબુ ગુમાવી બેસીશ. અને એની સેકન્ડરીલી એસોસિએટેડ ફિઝિકલ સિમ્ટમ્સ જેમ કે પાલ્પિટેશન, સ્વેટિંગ, બ્રેથલેસનેસ અને ક્યારેક હેડેક, ગિડીનેસ કે હેડથી ટો સુધીના કોઈ પણ સિમ્ટમ એને થઈ શકતા હોય છે. હિયરિંગ ઓફ વોઇસીસ, પછી એ સાયકોસિસના સિમ્ટમ છે. હિયરિંગ ઓફ વોઇસીસ, રેસિંગ થ્રોટ, મેનિયા, એ જે મોટાભાગના જનરલ ફિઝિશિયન છે એમને સાયકોસિસમાં ખ્યાલ આવી જતો હોય છે, કેમ કે એમાં જે એબનોર્મલ બિહેવિયર છે ઘણીવાર ગ્રોસલી એટલું ડિસરપ્ટ હોય છે કે પેશન્ટ ઘણીવાર એકલા બોલે, હસે અને ક્યારેક એની વાતચીત જે હોય છે એમાં ડિલ્યુઝન ઓફ ગ્રેન્ડિયોસિટી એના ઉપરથી ખ્યાલ આવી જતો હોય છે. પણ બીજા જે છે આ ડિપ્રેશન, એન્ઝાયટી એ ઘણીવાર મિસ થઈ જતા હોય છે અને દે આર મચ મોર કોમન ઇલનેસ એન્ડ રિક્વાયર પ્રોપર ટ્રીટમેન્ટ. પછી પીટીએસડી છે. પીટીએસડીમાં પોસ્ટ ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડર, મતલબ કે કોઈ ટ્રોમા પછી નિયર બાય રિલેટિવનું ડેથ હોય કે કોઈ એક્સિડન્ટ હોય કે એવી કોઈ પ્રકારની ટ્રોમેટિક ઇવેન્ટ છે એને નજીકથી વિટનેસ કર્યા પછી જે વિક્ટિમ છે, પર્સન છે, એને એ જ ઇવેન્ટના વારંવાર વિચાર આવવા, રિલાઇવ કરવી, એના ફ્લેશબેક દેખાવા, સ્લીપ ડિસ્ટર્બન્સ, રાત્રે ગભરાઈને ઉઠી જવું અને ક્યાંય મન ના લાગવું, સતત એના વિચારો ચાલવા અને એના સાથે એસોસિએટેડ એન્ઝાયટી સિમ્ટમ્સ, ડિપ્રેશન, તો એ જે સિન્ડ્રોમ છે એને પીટીએસડી કહેવાય છે. અને સાયકોટિક એપિસોડ જે આપણે આગળ ચર્ચા થઈ એમ કે પેશન્ટને રિયાલિટી ટેસ્ટિંગ ઇમ્પેર્ડ હોય, પેશન્ટ જે છે પોતાની કાલ્પનિક દુનિયામાં હોય, એને ક્યારેક ડિલ્યુઝન ઓફ પર્ઝિક્યુશન, મતલબ કે આજુબાજુના લોકો ક્યાંક કંઈક કરી નાખવા માંગે છે, ખોરાકમાં કંઈક મિલાઈ દીધું છે અથવા મારી પાછળ લોકો પડી રહ્યા છે, કાવતરું ઘડી રહ્યા છે, તો એ પ્રકારના પેરાનોઇડ આઇડિયેશન અને એની સાથે સાથે હેલ્યુસિનેશન. હેલ્યુસિનેશનમાં ઓડિટરી હેલ્યુસિનેશન, કાનમાં અવાજો સંભળાવા, વિઝ્યુઅલ હેલ્યુસિનેશન, આંખ આગળ કંઈક અલગ ચિત્રો દેખાવા, તો આ પ્રકારના સિમ્ટમ થાય છે એને સાયકોસિસ કહેવાય છે. અને એના માટે એન્ટીસાયકોટિક ડ્રગ આપવાથી જ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવતું હોય છે. એન્ટીસાયકોટિક ડ્રગમાં ફર્સ્ટ જનરેશન, સેકન્ડ જનરેશન ઘણી બધી મેડિસિન્સ છે જે આપણે લેટર ઓન જોઈશું. પછી આ પ્રકારના પેશન્ટના આપણે મેન્ટલ સ્ટેટસ એક્ઝામિનેશન કઈ રીતે કરીએ, કે આ જે આગળ વાત થઈ કે આપણે એનું અસેસમેન્ટ કર્યું, એના પ્રોબ્લેમ્સ જાણ્યા. હવે પ્રોબ્લેમ જાણે કે ક્યાંક કોઈ જગ્યાએ આપણે ડિફરન્શિયલ ડાયગ્નોસિસ ઉપર પહોંચ્યા કે અમને ડિપ્રેશન, એન્ઝાયટી કે પીટીએસડી જેવું હોઈ શકે. હવે એનું ક્યારેક મેન્ટલ સ્ટેટસ એક્ઝામિનેશન, મતલબ કે જેવી રીતે આપણે સિસ્ટમેટિક એક્ઝામિનેશન કરતા હોઈએ છીએ, ફિઝિકલ માટે આપણે બ્લડ પ્રેશર માપતા હોઈએ, ચેસ્ટ પેન આપણે ત્યાં આગળ સ્ટેથોસ્કોપ મૂકીને, એબડોમેનને પર એબડોમેન પાલ્પેટ કરીને, તો એ જ પ્રમાણે મેન્ટલ સ્ટેટસ માટે આપણે એનું અપિયરન્સ, બિહેવિયર, એટીટ્યુડ, પછી ક્યારેક એની સાયકોમોટર એક્ટિવિટી, એની સ્પીચ જે છે એ લો ટોન છે કે હાઈ ટોન છે, સ્લો છે, ફાસ્ટ છે, મૂડમાં ખુશ છે, ઉદાસ છે કે ક્યારેક એન્ઝિયસ છે, અફેક્ટ એટલે એના ચહેરાના હાવભાવ, જે મૂડ રજૂ કરે છે એ પ્રમાણેના ચહેરાના હાવભાવ છે કે નહીં, ડિપ્રેશનવાળાનો ફેસ લો કે એ પ્રમાણેનું ફેશિયલ એક્સપ્રેશન છે કે નહીં. ઘણીવાર સ્કિઝોફ્રેનિયામાં ઓપોઝિટ એક્સપ્રેશન્સ હોય છે કે પેશન્ટ ઘણીવાર રોતા રોતા એવું કહેતું હોય છે કે મારો મૂડ ખુશ છે, તો એ પ્રકારના પેશન્ટોનું જે અફેક્ટ છે એ ઇમ્પેર્ડ હોય છે. પછી એમની થોટ પ્રોસેસ, કન્ટેન્ટ, પરસેપ્શન, આ હાયર લેવલનું સાયકેટ્રિક જે એમડી સાયકેટ્રીમાં જે પ્રમાણેનું એક્ઝામ હોય છે એમાં જે રીતનું આવતું હોય છે એ અસેસમેન્ટ છે. એનાથી આપણે પ્રાઇમરી લેવલે જોઈએ કે હેલ્યુસિનેશન ઓર ડિલ્યુઝન. તો ડિલ્યુઝન એટલે ફિક્સ ફોલ્સ બિલીફ, જે બધાને ખ્યાલ છે કે એવી માન્યતા કે જે પ્રૂફ દ્વારા પણ કાઉન્ટરેક્ટ ના થતી હોય. એ પેશન્ટને જે પેરાનોયા હોય કે આજુબાજુવાળા કે પાડોશી કે કોઈ કંઈ કરી નાખવા માંગે છે, જ્યારે તમે એને સગાને પાડોશીને પૂછો તો
they were normal people અને મીન્સ કે એ લોકો રૂટીન લાઈફ જીવી રહ્યા હોય છે, એમણે કંઈ એ પ્રમાણેનું કંઈ વિચારેલું નથી હોતું, પણ પેશન્ટને એવું વહેમ થઈ ગયું હોય છે. અને હેલ્યુસિનેશનમાં કે એક્સપિરિયન્સ ઓફ સ્ટિમ્યુલસ ઇન એબ્સન્સ ઓફ વન, મીન્સ કે પેશન્ટને કંઈ વસ્તુ ના હોય તો પણ એને દેખાય સંભળાય એવું થતું હોય છે, જે સાયકોસિસનું સિમ્પટમ છે. હોમિસાઇડાલિટી મીન્સ કે આ પેશન્ટે ક્યાંક મનમાં કંઈક મર્ડરનો કે બીજા કોઈ વ્યક્તિને હાર્મ પહોંચાડવાનો ઈરાદો બનાવેલો હોય, પ્લાન કરેલું હોય. અને એનું સ્ક્રીનિંગ આપણે કઈ રીતે કરી શકીએ? સ્ક્રીનિંગ ઓફ મેન્ટલ ઇલનેસ આપણને કયા ક્વેશ્ચન પૂછવા જોઈએ પેશન્ટને? તો જે મોસ્ટ કોમન ક્વેશ્ચન છે એ સૌથી આપણે સ્ટાર્ટ કરી શકીએ કે રાત્રે તમને ઊંઘ બરાબર આવે છે કે કેમ? પેશન્ટ કહેશે કે ઓછી ઊંઘ આવે છે, મોડા આવે છે, ફ્રેશ નથી અનુભવાતું. એના પછી આપણે એના મૂડ વિશે પૂછી શકીએ કે તમે તમારો મૂડ દિવસ દરમિયાન વધારે કરીને ખુશ રહે છે કે ઉદાસ રહે છે, અથવા તમને આજુબાજુની એક્ટિવિટીમાં ઇન્ટરેસ્ટ પડે છે કે નથી પડતો. ક્યારેક ડર વિશે કે તમને કોઈ વસ્તુનો વધારે ડર લાગ્યા કરતો હોય, ચિંતા ગભરામણ રહેતી હોય. અને લાસ્ટલી આપણે એમને સબસ્ટન્સ વિશે પૂછી શકીએ કે હમણાં તમારું કોઈ વ્યસન ચાલુ થયું હોય, વધી ગયું હોય. તો આ પ્રકારના જે ક્વેશ્ચન છે કે જેમાં સ્લીપ, મૂડ, ફિયર અને સબસ્ટન્સ, આ 4 કેટેગરી વિશે જો પૂછવામાં આવે અને પેશન્ટનું એમાં કંઈક પોઝિટિવ આન્સર હોય તો આપણે એને મેન્ટલી ઇલનેસ અથવા સાયકોલોજીકલ ડિસઓર્ડર હોવાનું પોસિબિલિટી છે. હવે સાયકેટ્રિક અસેસમેન્ટ સ્કેલ, જેવી રીતે આપણે જોઈએ કે રેન્ડમ બ્લડ શુગરમાં 200 પ્લસ આવે ત્યારે ડાયાબિટીસ ડાયગ્નોઝ કરીએ. ફાસ્ટિંગ બ્લડ શુગર આપણે 140 પ્લસ જાય તો ડાયાબિટીસ ડાયગ્નોઝ કરતા હોઈએ. બ્લડ પ્રેશર 140/90 જાય તો એનાથી અપ જાય તો આપણે એને હાઇપરટેન્શન ડાયગ્નોઝ કરતા હોઈએ. એવી જ રીતે સાયકેટ્રિક ડિસઓર્ડરના ડાયગ્નોસિસ માટે પણ અસેસમેન્ટ સ્કેલ છે, જેમાં ઘણા બધા સ્કેલ છે. આપણે જોઈ શકીએ કે ડિપ્રેશન માટે પેશન્ટ હેલ્થ ક્વેશ્ચનરી અથવા બેક ડિપ્રેશન ઇન્વેન્ટરી, પછી એન્ઝાયટી માટે બેક એન્ઝાયટી ઇન્વેન્ટરી, હેમિલ્ટન એન્ઝાયટી રેટિંગ સ્કેલ, પીટીએસડી માટેનું ચેકલિસ્ટ, સબસ્ટન્સ યુઝ માટેનું ઓડિટ. તો આ બધા જે જુદા જુદા ટૂલ છે એ તમે જોઈ શકો કે એની અંદર સેટ ઓફ ક્વેશ્ચન્સ હોય છે, અને ક્વેશ્ચન જે છે એમાં એનું ગ્રેડિંગ હોય છે કે નોટ એટ ઓલ, માઇલ્ડ, મોડરેટ, સિવિયર, 0, 1, 2, 3. અને એ જે સ્કોર છે એને કાઉન્ટ કરીને એનું ટોટલ કેલ્ક્યુલેશન જ્યારે સર્ટેન લેવલથી વધારે આવતું હોય કે ઓછું આવતું હોય તો આપણે એ ડિસઓર્ડર અને એની સિવિયરિટીને ડાયગ્નોઝ કરી શકીએ છીએ. આ સ્કેલ છે ઘણીવાર નોટ ઓનલી ડાયગ્નોસિસ બટ એનું પ્રોગ્રેસ મોનિટર કરવા માટે પણ ઉપયોગી થતા હોય છે કે પેશન્ટ જ્યારે 3rd, 4th કે 5th ફોલોઅપમાં આવે ત્યારે કેવું પ્રોગ્રેસમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થયેલું છે એ પણ આનાથી આપણને ખ્યાલ આવતો હોય છે. એના પછી જોઈએ કે આપણે સાયકેટ્રિક અસેસમેન્ટ કરતી વખતે કયા પોઈન્ટનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. હવે આપણને ખ્યાલ આવ્યો કે કયા પેશન્ટોમાં સાયકેટ્રી ઇલનેસ હોઈ શકે, એનું ડાયગ્નોસિસ કઈ રીતે કરવું, સ્ક્રીનિંગ કઈ રીતે કરવું, અને એ સ્ક્રીનિંગ કર્યા પછી આપણે રેપો એસ્ટાબ્લિશ મેન્ટેન કરવો, એને કઈ રીતે હેલ્પફુલ થઈ શકીએ. તો એનું ડિફરન્ટ એપ્રોચમાં યુનિક શું છે તો એ પોઈન્ટ આપણે જોઈએ. તો યુનિકમાં એવું છે કે સૌથી પહેલું કન્ડિશન છે એસ્ટાબ્લિશ એન્ડ મેન્ટેનિંગ રેપો. જુઓ કે આપણે એઝ અ ફિઝિશિયન જોઈએ તો ઘણીવાર પેશન્ટ સાથે આપણો રેપો સારો હોય તો જ પેશન્ટ આપણે એની ફિઝિકલ કમ્પ્લેન સારી રીતે કહેતા હોય છે. એવી જ રીતે સાયકોલોજીકલ ડિસઓર્ડર માટે રેપો એસ્ટાબ્લિશ કરવો ખૂબ જરૂરી છે, કેમ કે ઘણીવાર સારો રેપો એસ્ટાબ્લિશ ના થયો હોય તો પેશન્ટ એની જે ડિટેલ હિસ્ટ્રી છે, ડિટેલ ઇન્ફોર્મેશન છે એ આપી નથી શકતા અને આપણે એમની પાસેથી કઢાવી નથી શકતા, અને પેશન્ટ છે અંડર ડાયગ્નોઝ રહેતું હોય છે. તો સૌથી પહેલાં રેપો એસ્ટાબ્લિશ કરવો જરૂરી છે, અને રેપો એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે આપણે પેશન્ટને 100% અટેન્શન આપવું જરૂરી છે. એના પ્રત્યે એક્ટિવ લિસનિંગ સ્કિલ કેળવવી જરૂરી છે, અને જ્યાં આગળ પેશન્ટ અટકે છે ત્યાં આગળ એને પ્રોપરલી પ્રોબ કરવું જરૂરી છે. એમાં જોઈએ કે ઇન ડીલિંગ વિથ મેન્ટલી ઇલ પર્સન ઘણીવાર એવું છે કે પેશન્ટ અમને અનુભવ છે કે ક્યારેક આપણે ઇગ્નોર કરતા હોઈએ કે ચલો આમને આપણે મેન્ટલ ઇલનેસ માટે ડાયગ્નોઝ કરવું કે એનું સમજાઈને રિફર કરવું એ આપણે ઇગ્નોર કરીએ. તો ઇગ્નોર કરવાથી ઘણીવાર પેશન્ટ બીજા ત્રીજા ફોલોઅપમાં
વર્સ કન્ડિશનમાં આવતા હોય છે, ક્યારેક ફિઝિકલ કમ્પ્લેન વધી ગઈ હોય, મલ્ટિપલ ઇન્વેસ્ટિગેશન કરાયા હોય, ડિપ્રેશન વધી ગયું હોય, ક્યારેક સુસાઇડલ અટેમ્પ પણ જાણવા મળતું હોય છે. તો એવું ના થાય એના માટે આપણે એને સૌથી પહેલાં એક્સેપ્ટ કરાવવું જરૂરી છે કે જે એમની મેડિકલ કમ્પ્લેન છે એના માટે ક્યાંક ના ક્યાંક કોઈ સાયકોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ અથવા ઇમોશનલ ડિસ્ટર્બન્સ હોઈ શકે. Involving others, and this is particularly important for risk assessment and insight in mental illness. કેમ કે બીજા લોકોને આપણે ઇન્વોલ્વ કરીશું કે આપણે એમના પેરેન્ટ્સને કે એને પેરેન્ટ્સને કે ક્યારેક વાઇફને, ઘણીવાર આમાં એવું થતું હોય છે કે પેશન્ટ જે છે એ રિલેક્ટન્ટ હોય અને એ સાયકોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ કન્સીલ કરતા હોય, છુપાવતા હોય. તો તમે એમના રિલેટિવને જ્યારે એકલામાં વાત કરો વાઇફ સાથે કે માતા પિતા સાથે, તો તમને થોડીક અલગ હિસ્ટ્રી જાણવા મળે કે એમને જોબમાં કે બિઝનેસમાં પ્રોબ્લેમ થયો એના પછી આવું થયું, કે એમના રિલેશનશિપમાં વાઇફ સાથેના પ્રોબ્લેમ પછી આવું થયું, એક્ઝામ ફેલિયર પછી આવું થયું. તો આપણને એક એની લાઈફમાં ચાલતા જે સ્ટ્રેસફુલ ઇવેન્ટ છે અને મેડિકલ કમ્પ્લેન છે એની ક્રોનોલોજી આપણને ખ્યાલ આવશે અને એનાથી આપણે ડાયગ્નોસિસ કરી શકીશું. પછી છે અસેસમેન્ટ એઝ અ થેરાપી એન્ડ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ, જે આગળ વાત થઈ એમ ઘણીવાર આપણે સાયકો એજ્યુકેશન આપીએ, પેશન્ટને સમજાવીએ, તો એમાં જ પેશન્ટને ધીરે ધીરે સારું થતું જતું હોય છે અને એ ટ્રીટમેન્ટના પાર્ટ તરીકે જ કામ કરતું હોય છે. આઈડેન્ટિફાઈંગ મેનેજિંગ રિસ્ક, જેમાં મેઇન છે સુસાઇડ અને હોમિસાઇડ. એ ક્યારેક આપણે રિસ્ક ઓળખવું જરૂરી છે કે આ પેશન્ટ સુસાઇડ કરી શકે છે. તો એ સુસાઇડ માટેના જે વોર્નિંગ સાઇન છે એ ઘણીવાર પેશન્ટ જે છે એ ક્યારેક એમના નજીકના મિત્રોને કહેતા હોય છે કે મને આપઘાતનો વિચાર આવે, અને ક્યારેક લાઈફ અને ડેથ સંબંધિત વધારે વાતો કરતા હોય, એમની જોબમાં કે સ્ટડીમાં ઘણી રજાઓ પાડતા હોય, એબસન્ટ રહેતા હોય, અને ક્યારેક એમના મૂડ સ્વિંગ, ઇરિટેબિલિટી અને સ્લીપ પેટર્ન એટલું ચેન્જ થયેલું હોય અને ઘણીવાર સુસાઇડલ આઈડિયા એટલા સિવિયર હોય કે પેશન્ટે ક્યારેક દોરી, ચપ્પુ, રેડ પોઈઝન કે એવું સ્લીપિંગ પિલ ઘણી બધી એવું કંઈક રૂમમાં કલેક્ટ કરેલું હોય. તો જો સ્ટુડન્ટ હોય તો એના રૂમમેટ એને પૂછી શકે કે શેના માટે લાયેલા છે, અને જે તે પેશન્ટ જે છે એની સાથે પર્સન છે એની સાથે ડિટેલ ઇન્ટરવ્યૂ કરવામાં આવે અને ક્યારેક એને સુસાઇડલ થોટ માટે પ્રોબ કરીને એને સાંભળવામાં આવે તો મોટાભાગના પેશન્ટ જે છે એ એમના સુસાઇડલ થોટ રજૂ કરતા હોય છે અને ક્યારેક રજૂ કર્યા પછી પેશન્ટને ઇન્સાઇટ આવતી હોય છે કે આ જે સુસાઇડનો મારો પ્લાન છે એનાથી કેટલી એડવર્સ કે નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ એની ફેમિલી પર થવાની છે અને એના કારણે પેશન્ટ સુસાઇડ કરતા અટકી પણ જતા હોય છે. તો જે રિસ્ક મેનેજમેન્ટ છે એમાં ઇન્વોલ્વ થવું ખૂબ જરૂરી છે. હાઇપોથેસિસ ફોર્મેશન, કે જે ઇટિયોલોજી અને પેથોલોજી, ઇટિયોપેથોલોજી રિલેટેડ છે અને જેના આધારે મેનેજમેન્ટના ડિસિઝન લેવાતા હોય છે. હવે એમાં જે ઇનિશિયલ સાયકેટ્રિક અસેસમેન્ટ છે જેની ડિટેલ હિસ્ટ્રીનું ફોર્મેટ છે એ અહીંયા આપેલું છે ને ડેમોગ્રાફિક ડિટેલ, એના ઉપરાંત એની જે ચીફ કમ્પ્લેન છે એની ડિટેલમાં કે ક્યારે સ્ટાર્ટ થઈ કમ્પ્લેન, કયા સિમ્ટમ્સ હતા અને એની પેશન્ટની પર્સનલ લાઈફ ઉપર શું ઇમ્પેક્ટ પડી છે, કોઈ સ્ટ્રેસફુલ ઇવેન્ટ પછી આ ચાલુ થયું છે, અને આ બધા જે સિમ્ટમ આપણે આગળ વાત કરીએ ડિપ્રેશન, મેનિયા, સાયકોસિસ, પેનિક અટેક, પીટીએસડી, આમાંના જે સિમ્ટમ છે એમાંના કોઈ પેશન્ટ સાથે કોરિલેટ થાય છે કે કેમ એ આપણે જોવું પડતું હોય છે. અને એની ડિટેલ હિસ્ટ્રીમાં ક્યારેક સબસ્ટન્સ યુઝ, વ્યસન આવી જતું હોય છે. અને ફર્સ્ટ તો થિંગ કે સિસ્ટેમેટિક એક્ઝામિનેશન અને ફિઝિકલ બ્લડ કે ઇન્વેસ્ટિગેશન દ્વારા પેશન્ટને જો મેડિકલ ઇલનેસ ના હોય કે રૂલ આઉટ થાય પછી જ આપણે એને સાયકોલોજીકલ ડિસઓર્ડર હોવાનું ડાયગ્નોસ કરી શકીએ છીએ. મલ્ટી એક્ઝિયલ ડાયગ્નોસિસ એ લેટર ઓન મતલબ કે સાયકેટ્રિક પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ લેવલમાં આપણે એ જોતા હોઈએ છીએ. હવે એની સમરી તરીકે જોઈએ કે લાસ્ટલી કે જે ટ્રેડિશનલ ફોર્મ છે સાયકેટ્રિક અસેસમેન્ટનું એ આપણે શોર્ટ કરીને પ્રાઇમરી કેર લેવલે એપ્લાય કરી શકીએ. અત્યાર સુધીનું જે આપણે જોયું કે શરૂઆતથી લઈને ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ સાયકેટ્રિક અસેસમેન્ટ કે કેમ એનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, બિકોઝ કે 20% જેટલા પેશન્ટ જે છે એ સાયકેટ્રિક પેશન્ટ એ રૂટીન જનરલ ફિઝિશિયનની ઓપીડીમાં પ્રેઝન્ટ થતા હોય છે અને એ લોકો જે છે એમાંના મોર દેન 50% અંડર ડાયગ્નોઝ થતા હોય છે, અંડર ટ્રીટ રહેતા હોય છે.
તો એમની ટ્રીટમેન્ટ માટે ને ડાયગ્નોસિસ માટે જે ડિટેલ સાયકેટ્રિક અસેસમેન્ટ છે એ શોર્ટ ફોર્મ સ્વરૂપે પ્રાઇમરી કેર લેવલે ઇમ્પ્લિમેન્ટ થવું જરૂરી છે, કે જેના કારણે પ્રાઇમરી કેર લેવલના ફિઝિશિયન છે એ આ ઇલનેસને આઈડેન્ટિફાય કરી શકે, આઈડેન્ટિફાય કરી પ્રાઇમરી કેર લેવલે ટ્રીટમેન્ટ આપી શકે અને સારું ના થાય તો હાયર લેવલે રિફર કરી શકે. પછી જે આગળ વાત થઈ એમ કે સ્ટિગ્મા, ઘણા બધા પીપલ જે છે એ મેન્ટલ ઇલનેસને એક્સેપ્ટ કરવામાં સ્ટિગ્મા અનુભવતા હોય તો એ લોકોને એનું એક્સેપ્ટન્સ કરાવીને ડાયગ્નોસિસથી ટ્રીટમેન્ટ કરીએ તો એની પર્સનલ, સોશિયલ અને ઓક્યુપેશનલ લાઈફમાં ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ ઇમ્પ્રૂવ થઈ જતી હોય છે. અને થર્ડ પોઈન્ટ જોઈએ કે many people with mental illness struggle to identify the preceding. It is important to know when to suspect it and what questions to ask. મતલબ કે કયા પ્રકારના ક્વેશ્ચન દ્વારા આપણે ડાયગ્નોઝ કરી શકીએ અને જે લોકો જે છે પેશન્ટ કે જે ટ્રીટમેન્ટ માટે સ્ટ્રગલ કરી રહ્યા છે, સારું નથી થઈ રહ્યું, એમને ડાયગ્નોસિસ એપ્રોપ્રિએટ મળે તો એ પ્રમાણે ડાયરેક્શન, જે લાઇન ઓફ ટ્રીટમેન્ટ છે એ પ્રોપર મળે ને પેશન્ટ ઇમ્પ્રૂવ થાય. જે ઇનિશિયલ અસેસમેન્ટનો ક્રુશિયલ રોલ છે in the initiation of collaborative process of problem identification and strategies to deal with it. Developing and maintaining rapport is vital for successful treatment. ખરું સૌથી અગત્યની વસ્તુ છે મેન્ટેનન્સ ઓફ રેપો, બીકોઝ કે તમે રેપો અને એકવાર સારી રીતે રેપો એસ્ટાબ્લિશ થયો હશે તો પેશન્ટ જે છે એ એના પ્રોબ્લેમ્સ ખુલીને કહી શકશે અને તમે જે સજેશન આપશો એને પેશન્ટ ફોલો પણ કરશે. ધેટ્સ વાય રેપો ઇઝ મચ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. જો સારો એક ટ્રસ્ટિંગ રિલેશનશિપ, ડૉક્ટર પેશન્ટ રિલેશનશિપ એસ્ટાબ્લિશ નહીં થાય જે તે પેશન્ટ માટે, તો એ પેશન્ટ જે છે પોતાના પ્રોબ્લેમ પણ નહીં કહી શકે અને એ ફિઝિશિયનનું સજેશનનો અમલ પણ નહીં કરે, જે એની લાઈફ માટે સારું નથી. પછી કોલેટરલ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ વાઇટલ, મતલબ કે કોલેટરલ ઇન્ફોર્મેશન ફ્રોમ રિલેટિવ, વાઇફ, ફેમિલી મેમ્બર, મધર, ફાધર, એના આધારે ઘણીવાર પેશન્ટના લાઈફની સ્ટ્રેસફુલ ઇવેન્ટ જાણવા મળતી હોય. ઇટ ઇઝ seldom possible to reach a definitive diagnosis and treatment plan at first assessment. ફર્સ્ટ અસેસમેન્ટમાં આપણે નથી કરી શકતા, પણ આપણે કોલાબોરેટિવ પ્રોસેસ દ્વારા પેશન્ટને પ્રોપર ટ્રીટમેન્ટ આપી શકવામાં હેલ્પફુલ થઈ શકીએ છીએ. અને રિસ્ક અસેસમેન્ટ કે જે સુસાઇડ માટેનું છે એ બહુ જ જરૂરી છે અને પેશન્ટને બ્રોડ સિન્ડ્રોમલ કેટેગરીમાં સાયકોસિસ, ન્યુરોસિસ કે એડિક્શન કે સેક્સ્યુઅલ પ્રોબ્લેમ એમાં એને ડાયગ્નોઝ કરીને એપ્રોપ્રિએટ જગ્યાએ રિફર કરવાથી પેશન્ટ જે છે એને ક્વોલિટી ઓફ સારી ટ્રીટમેન્ટ મળી રહે છે અને એની ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ છે એ ઇમ્પ્રૂવ થતી હોય છે. તો અલ્ટિમેટલી આપણે જોઈએ તો ઘણું બધું આપણે જે આ સેશનમાં ચર્ચા કરી એ પ્રમાણે પ્રેક્ટિકલ એપ્રોચ ટુ ડુઈંગ પ્રાઇમરી કેર સાયકેટ્રિકમાં એનું ઇમ્પોર્ટન્સથી લઈને આપણો જે ફિઝિશિયન્સનો રોલ એક્સપાન્ડ થયો છે અને ક્યારે આપણે રૂટીન ઓપીડીમાં પેશન્ટને સસ્પેક્ટ કરી શકીએ, શું હોય તો આપણે એને સાયકેટ્રિક ડિસઓર્ડર હોવાનું સસ્પેક્ટ કરી શકીએ અને આપણે કયા એપ્રોચ દ્વારા અસેસ કરીને આપણે એને ઇલનેસ કઈ છે એના વિશે આપણે પ્રોપરલી સમજાવી શકીએ કે આ ફિઝિકલ ઇલનેસ નથી, આ મેન્ટલ ઇલનેસ છે એન્ડ યુ રિક્વાયર સાયકેટ્રિક ટ્રીટમેન્ટ. તો અને જો એવું ના કરવામાં આવે તો એના જે રિસ્ક છે સુસાઇડ, હોમિસાઇડ, અંડર ડાયગ્નોસ એન્ડ ઘણીવાર અંડર ટ્રીટ, તો એનાથી પેશન્ટની લાઈફ ઘણી સફર થતી હોય છે. તો આટલું જાણ્યા પછી હું એવું કહીશ કે આપની રૂટીન ઓપીડીની અંદર તમને ક્યારેક કોઈક ઉપર જણાવેલા લક્ષણો પ્રમાણેનું કોઈ પેશન્ટ દેખાય તો તમે સારો રેપો એની જોડે એસ્ટાબ્લિશ કરી, મેન્ટેન કરી એને કાઉન્સિલ કરવાની કોશિશ કરી શકો. પેશન્ટ ઇમ્પ્રૂવ ના થાય તો એને સાયકેટ્રિસ્ટ કે પ્રોપર જગ્યાએ એને રિફર કરી શકો. So that's it. So thank you all for listening me patiently. Thank you very much. Thank you, Dr. Tejas Patel, sir, for very insightful presentation. We are now open for question and answer. Kindly unmute yourself, ask your question to our speaker. સર આપના ચેટ બોક્સમાં બી કોઈ ક્વેરી હોય તો કોઈને ડ્રોપ કરી હોય તો કદાચ આપ ચેક કરો. હા હા.
The session is open for everyone. You can ask any question. તમને ક્યારેક ઓપીડીમાં કોઈક એવા એક્સપિરિયન્સીસ થયેલા હોય કે પ્રેક્ટિકલ એક્સપિરિયન્સીસ જેમાં પેશન્ટ રૂટીન કોમન ટ્રીટમેન્ટથી સારું ના થયેલું હોય તો એ તમે અહીંયા શેર કરી શકો છો. હેલો. Sir. Hello, Tushar. હેલો. Sir, मैं close. If no question, thank you, sir. We are grateful you, sir, sharing your insight and aligned us practical approach to primary care psychiatric assessment. Thank you all our viewers for sparing your valuable time to join us for this critical conversation. We look forward to bring you many more such a webinar in future. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you very much to all for patient listening. Thank you, sir. Thank you, sir.